الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام فوران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے. مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو للکارا کہ دیوں اور اربوں جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد تو روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی. بڑی دیر کے بعد یہ وہ اللہ تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے. ان سے خرید و فروخت، سلام و کرم، لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک ہاتھ مار کر کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا. یہ پوری قوم کا پابندی عالم حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا ہوئے تھے. حضرات گرامی، قربان جائیں مسلمانوں پر کہ جن کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی، مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہتا لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں، جو تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو، تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے. مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں. ہم دربار محمد میں اقرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں. ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں. انوار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں. گفتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معلوم کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر تن توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی
से चकराने लगे। फूल जैसे बच्चे अपनी माँ की गोदों में तड़पने लगे। इस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आंखें खोलकर अपनी अम्मी से कहता है कि माँ, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझको बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के सबक का बंधन टूट गया। वो बेतहाशा अपना सर जमीन पर पटकने लगती है। लोग उसको संभालते हैं मगर वो ये कहती रहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने रक्ते जिगर से पहले मरना चाहती हूँ। बदी का जोर था रसू जहारत की घटाई थी, बदी का जोर था रसू जहारत की घटाई थी, फसाद और जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। दुनिया वालों जरा सोचो कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, मगर रसूल की बातों से मुंह न मोड़ा। आज हम भी तो अपने रसूल की गुलामी का दावा करते हैं, इसलिए सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तब तो वाकई हम अपने दावे में सच्चे हैं, वरना हमारा दावा बातिल और बेकार है। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। भला बताइए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने कितने मसाइब और आलाम बर्दाश्त किए और इन संगीन घड़ियों को क्यों कर बर्दाश्त किए? क्या वो कमजोर थे? क्या वो बेबस थे? हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। वो तो अर्श और फर्श के, लौह कलम के, शजर और हजर के, अर्श और समा के, जिन्हों बशर के, होरों मलाइक के, तुझको तर के रसूल हादी बनकर आए थे। और जो रसूल बनकर आता है उसको अल्लाह पूरा कादिर बनाकर भेजता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी कुव्वत और ताकत थी, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इशारा कर देते पूरा मक्का हड़प को बर्बाद हो जाता, पूरे मक्का वालों पर पत्थर बरस जाते। बहरहाल अकील और उनकी वालिदा को देखकर मक्का में कोहराम मच गया था। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए थे। अबू तालिब जो आपके चाचा हैं वो आते हैं और कहते हैं कि भतीजे, अब बर्दाश्त की ताकत नहीं, अब तलवार चलाने की इजाजत दो। हुजूर ने फरमाया इंशाअल्लाह आज हम इस घाटी से निकल जाएंगे। मुसलमान पूरे 3 साल के बाद ये दीन और दुनिया सलामत लेकर घाटी से बाहर आ गए। अश्कों की तलवारों से जंग न जीती जाएगी, अश्कों की तलवारों से जंग न जीती जाएगी, लफ्ज़े मुजाहिद लिखना होगा सीनों पर, दस्तारों पर। मेरे दोस्तों, बहुत कुछ करने के बाद ये दीन आज हम तक पहुंचा है और हमारा हाल ये है कि हम इसके मजाक उड़ाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत की नजात के लिए गमगीन रहा करते थे, रातों रात अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए खुदाए ताला से दुआएं करते थे और आया करते थे। इसी हाल में एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और एक खुशखबरी और पैगाम सुनाते हैं कि हज़रतुल इज्जत शहंशाह आलीजा, अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खूब जानते थे कि हुजूर आखिर किस वजह से गमगीन रहते हैं, फिर भी दरियाफ्त करते हैं आप गमगीन क्यों रहते हैं। फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ना जाने मेरी उम्मत के साथ क़यामत के दिन कैसा मामला होता है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मुसलमान की कब्र, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर को लेकर एक कब्रिस्तान के पास गए जहाँ काफिरू मोमिनू दोनों तरह के मुर्दे मदफून थे। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मुसलमान की कब्र पर हाथ मारते हुए कहते हैं मुर्दा जो ही आवाज सुनता है फौरन बाहर आता है, इस हाल में कि उसका चेहरा रोशन है और मुंह से कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुलाहिजा फरमाया। इसी तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मुशरिक की कब्र पर अपना हाथ मारते हैं और कहते हैं मुर्दा जो ही आवाज सुनता है फौरन बाहर आता है, इस हाल में कि उसका चेहरा काला था और उसके मुंह से
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس طرح ابھی آپ نے مومن بندے کو دیکھا اور کافر کو دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دن یہ ہوگا کہ ہر کلمہ گو کو اس کی قبر سے اس کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور کافر کی یہی حالت ہوگی جو آپ نے دیکھا اتنا سننا تھا تو آپ کو تسلی و تشفی ہو گئی۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔